বেসিক্যালি এই টাইপের গাড়িগুলো এখান থেকে নিয়ে যায়। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একটা ড্রাম রয়েছে। মানে শুরুতে ঢুকতেই কিন্তু ওই পেছনে ওটা। সকাল থেকে কিন্তু হাম্পি ঘুরে বেড়াচ্ছি, এখন রয়েছি এলিফ্যান্ট টেম্পলে। নেক্সট যাব সম্ভবত লোটাস টেম্পল, তাই তো? হ্যাপি হাম্পি। এটা সিজলার অর্ডার করছি। বংভাবে ঘুরে রয়েছি হাম্পিতে, শুধু আমরাই ঘুরছি না, ঘুরছো তোমরাও। 23rd December 2021. Today morning only we reached at Hampi and checked in our homestay Lakshmi Heritage. That day first we taken a scooty from a bike rental. After having breakfast dosa and paddu, we started exploring Hampi. এখন ঘড়িতে প্রায় 12টা। আমাদের হোমস্টের ওনার কিরণ বলেছে ভিত্তালা টেম্পল দিয়ে শুরু করো, কারণ কাল থেকে মানে 25শে ডিসেম্বরের জন্য ভিড় বেড়ে যাবে, তাই শুরু করছি ভিত্তালা টেম্পল দিয়ে। There is a 2 kilometer walking route for Vittala temple from Virupaksha, but it's bit tough in that sunny day, so we opted for another bike route of around 8 to 10 kilometers. Hampi is full of ruins, full of history. Wherever you will see, you will find the history here. So beautiful road, so there is no issue if you are riding bike. So we hired a scooty. It costs around 500 per day. As it is a season, so they are charging 100 more, 600 per day. You will get bicycle also here. So this is the best option I feel. Otherwise you can hire a auto also. That will also roam you around this Hampi, the city of ruins. সেদিনের সকালটা ছিল রোদ ঝলমলে, ওয়েদার না গরম না ঠান্ডা। উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে শুরু হয় আমাদের হাম্পি ফিরে দেখা। Around half an hour drive from our homestay, that means Virupaksha temple, brought us to the gateway of Vittala temple. বেসিক্যালি এই টাইপের গাড়িগুলো এখান থেকে নিয়ে যায়, তো এখানে টিকিট কেটে আপনি যেতে পারেন। আদারওয়াইজ আপনি চাইলে হেঁটেও কিন্তু যাওয়া যেতে পারে। গাইড পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে, ওরা 600 করে বললো, তো আমি একটু বার্গেনিং করে সেটা 300 করলাম। দেখা যাক। এবার আমরা ফার্স্ট যাচ্ছি ভিত্তালা টেম্পলে। Here inside there is a holy pond, মানে পবিত্র পুষ্করিণী। আর এই পিলারগুলো কিন্তু রয়েছে কন্টিনিউয়াসলি। ওই দূরে মন্দিরের এন্ট্রান্সটা দেখা যাচ্ছে, ওই গেট অবধি এই পিলারগুলো রয়েছে। এখানেই আগে মার্কেট বসতো। পেছনে যে রকগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো বহু বছরের পুরনো, মানে প্রায় বিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স। ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট রক ইন দ্য আর্থ। আর ওই দূরে দেখা যাচ্ছে সম্ভবত রামায়ণের কিষ্কিন্ধা, মানে যেখানে হনুমান টেম্পলও রয়েছে। At the entrance of Vittala temple, you need to get a ticket of 40 rupees each, which includes Lotus Mahal and Kamalpur Museum as well. ये टिकट लेके हम लोग लोटस टेम्पल भी जा सकते हैं। लोटस महल भी देख सकते हैं और कमलापुर में म्यूजियम भी है। Also well for this no normal columns that's we called that cost like 100 gold coin, but Sangeeta Kamba made the musical pillars, that's 10 times. Okay, means for yes. carving those musical columns they have taken 1000 gold coins. Every tourist place has that one spot which earns its galore and admiration. For Hampi, it's the iconic stone chariot. In this kind of place, one must get a guide. Otherwise, you will be deprived from interesting and exciting histories. The chariot was built by King Krishnadeva Raya of the Vijayanagar Empire during the 16th century, who got fascinated with the Konak Sun Temple chariot while fighting a battle in Orissa. The chariot is meant to represent the beauty and artistic perfection of the empire.
The renowned Vittala temple dates back to the 15th century. It was built during the time of Krishnadevaraya II. The temple is also known as Sri Vijaya Vittala temple. It is dedicated to Lord Vittala, an incarnation of Lord Vishnu. কি অদ্ভুত আর্কিটেকচার। এখানে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একটা ড্রাম রয়েছে, এখানে কিন্তু হোলি খেলার মানে সেটাকেই মানে সেই ভাস্কর্যটাকে তুলে ধরেছে। শুধু তাই নয়, এখানে রয়েছে বিভিন্ন শিল্পকলা, বিভিন্ন নাচ, এসব কিন্তু এই আর্কিটেকচারে তুলে ধরা হয়েছে। এইটাই হলো গর্ভগৃহ, মানে এখানে মন্দিরে মূর্তি থাকতো। এখানে 16শো শতাব্দীতে সুলতানের আক্রমণে, মানে ডেকান সম্রাট সুলতানের আক্রমণে কিন্তু পুরোটা অ্যাবলিশ হয়ে যায়। এখান থেকে মূর্তিও চুরি হয়ে যায় এবং সমস্ত সম্পদ এভরিথিং আর কি পুরোটা রুইন হয়ে যায়। সেখানে কিন্তু পুরো হাম্পি, এই বিজয়নগর সাম্রাজ্য পুরোটা কোলাপস হয়ে যায়। হাম্পিতে স্পেশালি এই ভিত্তালা টেম্পলে কিন্তু সময় অনেকটা লাগবে। আপনি যদি মানে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা ভেবে আসেন তাহলে কিন্তু অসম্ভব হবে না। আর আমার মনে হয় এটা ঘুরতে হলে মানে মাস্ট একজন গাইড নিতে হবে, কারণ প্রচুর হিস্ট্রি, মানে এটা আমি ইভেন ব্লগেও বলা সম্ভব নয়। মানে এত হিস্ট্রি প্রতিটা পদে পদে, আর জাস্ট অদ্ভুত লাগছে। মানে ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, সায়েন্স, এভরিথিং, মানে এখানে কিন্তু সবটা মিলে অত শত বছর আগে এই টেম্পলটা কিভাবে তৈরি হলো সত্যি মানে বিশ্বাস করতে কিন্তু মানে বিশ্বাস হয় না। এত সুন্দর একটা ব্যাপার। এখানে সুলতানের আক্রমণে পুরোটা ধ্বংস হয়ে যায়, তারই যা কিছুটা পড়ে রয়েছে সেই কিন্তু আমরা দেখি, আমরা আসছি। এই হলো হাম্পি, সিটি অফ রুইন্স, অদ্ভুত সুন্দর। দু 2018-তে আমরা এখানে এসেছিলাম, তখন কিন্তু সবটা ঠিক ছিল। এই 2019-এ একটা ভ্যান্ডালিজম হয়, মানে এই পিলারগুলোকে কিছু মানুষ ইচ্ছে করে ধাক্কাধাক্কি করে ভেঙে ফেলে এবং তারপরে বেশ কিছুদিন কিন্তু বন্ধও করে রাখে। এই হলো কিং ব্যালেন্স, মানে এখানে ব্যালেন্স করা হতো। রাজা এক পাল্লায় উঠতো, আরেক পাল্লায় হচ্ছে সোনা মানিক্য, মানে যা ওয়েট হবে সেই ওয়েট কিন্তু গরিব দুঃখীদের দান করা হতো। এই যে লোকগুলো আসছে এই দিক দিয়ে কিন্তু বিরূপাক্ষ টেম্পল, ডিস্টেন্স 2.3 কিলোমিটার। হেঁটে যাওয়ার সামর্থ্য থাকলে কিন্তু আপনি হেঁটে যেতেই পারেন, দারুণ সুন্দর। কিন্তু এই হাঁটা পথটা কিন্তু প্রচণ্ড গরম, মানে 23 ডিসেম্বরেই কিন্তু এখন প্রচণ্ড রোদের তেজ। সকালে কিন্তু বেশ ঠান্ডা লাগছিল তা সত্ত্বেও। আর তা নইলে বাই রোড আপনি আসতে পারেন, এসে ওখানে ইলেকট্রিক ভেহিকেলগুলো রয়েছে, 20 টাকা আপ অ্যান্ড ডাউন পার হেড, তা করে আপনি ডাইরেক্ট ভিত্তালা টেম্পলে চলে আসতে পারেন, যেটা আমরা করেছি। ওই যে দূরে ওই গাড়িগুলো আসছে, সাদা গাড়িগুলো, যাতে করে আমরা এসছি, এবার সেই গাড়ি করেই কিন্তু আবার ব্যাক করতে হবে। এখানে আবার লাইন হবে, সেই লাইন অনুযায়ী আর টিকিট লাগবে না, মানে ওই 20 টাকাতেই ইনক্লুডেড। আমাদের হাম্পি এই ভিত্তালা টেম্পলে সেই ঘোরা কিন্তু শেষ। এখন আমরা নেক্সট যাব সম্ভবত লোটাস টেম্পল, তাই তো? সেই লোটাস টেম্পলে যাব, টেম্পল বা লোটাস মহল যাই হোক সেখানে যাব। তারপর এলিফ্যান্ট স্টেবল, এই কটা জায়গা আজকে মোটামুটি ঘুরবো। আর পেছনে যে দেখা গেল হনুমান পর্বত, মানে যেখানে হনুমানের জন্ম হয়েছিল বলে, সেটা কিন্তু কালকে আমরা ট্রেক করে উঠবো। ঘন্টাখানেক সময় লাগবে, এর আগেও আমি উঠেছিলাম, ঘন্টাখানেক আমার মনে হয় এনাফ। যাই হোক, আপাতত কিন্তু এই ভিত্তালা টেম্পলের পর্ব এখানেই শেষ। তো দেখা হচ্ছে নতুন জায়গা নিয়ে। এটা হলো ভিমাস গেটওয়ে। ভিত্তালা টেম্পল থেকে লোটাস মহলের দিকে যাওয়ার সময় বাঁদিকে দেখলাম একটা অ্যারো মার্কস রয়েছে, লেখা ভিমাস গেটওয়ে। কৌতূহলবশত এলাম, একদম কিন্তু কেউ নেই। এই হলো ভিমাস গেটওয়ে। Close to Mahanabhumi Dibba, there is a pair of doors made of stone. Each door is made of single piece of stone. They are carved to look like wooden doors with metallic stars. We have passed by fort walls built over pillars. A line of pits is the first step to break a stone with the straight edges and flat faces. This ancient technique is still in use, so geology and petrology was the part of their work. আমরা রয়েছি মহানবমী ডিব্বা। এটা হলো
কৃষ্ণদেবরায় উড়িষ্যার রাজার সাথে যুদ্ধের পরে জয়লাভ করে এখানে এসে এই সেরিমোনিয়াল স্ট্রাকচারটা তৈরি করেন। এরই নাম হলো মহানবমী ডিব্বা। এই যে চৌকো মতন আমরা স্টোনের একটা প্ল্যাটফর্ম টাইপের দেখতে পাচ্ছি, সেই রকম 10টা রো আর 10টা কলামে আছে, মানে টোটাল 100টা আছে। ধরে নেওয়া হয় এগুলো জেনারেলি যখন এই মহানবমী ডিব্বাতে কোনো পুজো বা অকেশন কিছু হতো তখন এগুলো লাইট পোস্ট হিসাবে ইউজ করা হতো। বেসিক্যালি এখানে রয়েছে সিক্রেট চেম্বার, যেটা মানে আগেকার দিনে রাজা ইউজ করতো ফর সিক্রেট ডিসকাশনস। তো এই মহানবমীর ডিব্বার এই দিকে রয়েছে একটা সিক্রেট চেম্বার, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামা যায়। That day, our next visit was a very important shrine in Hampi, that is Hajarinama Temple. আমরা রয়েছি হাজারিনামা টেম্পল, মহানবমী ডিব্বার ঠিক পাশেই, মিউজিয়ামের রাস্তায় যাওয়ার একটু আগে। The Hajaranama temple is a unique temple in many aspects. The first thing that draws attention about the temple is its name. The term Hajararama literally means 1,000 Ramas. The walls of the temple carry the story of Ramayana carved on stone. The temple has a beautiful lawn on its northern side. This temple stands as an example of excellent craftsmanship of Vijayanagara Empire. The outer walls of the temples are decorated with bas relics of Rama and Krishna. আমরা এখন যাচ্ছি এলিফ্যান্ট স্টেবল আর লোটাস মহল, আর ওইখানে একটা আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের একটা মিউজিয়াম রয়েছে। আমরা হাজারিনামা অলরেডি দেখলাম, এগুলো কিন্তু সব পাশেই, মহানবমী ডিব্বা, হাজারিনামা সব পাশাপাশি কিন্তু রয়েছে। এবার আমরা যাচ্ছি এলিফ্যান্ট স্টেবল, লোটাস মহল। শুরুতেই ঢুকতে চোখে পড়ল উইন্স প্যালেসের বেসমেন্টটা। ভিত্তালা টেম্পলে আমরা 40 টাকা দিয়ে কিন্তু টিকিট করেছিলাম, আর সেই টিকিট দিয়েই আমরা ঘুরতে পারবো। মানে এখন রয়েছে এলিফ্যান্ট স্টেবলে, লোটাস মহল, এই দুটো জায়গা কিন্তু ওই টিকিটেই হয়ে যাবে। মানে আপনি একবার যদি ভিত্তালা টেম্পলে টিকিট কাটেন তাহলে কিন্তু আর কাটার দরকার নেই। আদারওয়াইজ এখানে আপনি যদি শুরু করেন তাহলে এখানে কেটে নেবেন, তারপরে ভিত্তালা টেম্পলসে আর আপনার প্রয়োজন হবে না। মানে শুরুতে ঢুকতেই কিন্তু ওই পেছনে ওটা লোটাস মহল বা কমল মহল, মানে কমল মানে পদ্ম, সেই থেকে লোটাস মহল বা কমল মহল। আর এবার আমরা এগিয়ে চলেছি, এই সামনে রয়েছে এলিফ্যান্ট স্টেবল। এই জায়গাটুকু, এটা কিন্তু টিকিট লাগছে, আমি যেটা বললাম, এই জায়গাটুকু ঘুরতে কিন্তু টিকিট লাগবে। আমরা বংভাবগুড়ে সকাল থেকে কিন্তু হাম্পি ঘুরে বেড়াচ্ছি, এখন রয়েছি এলিফ্যান্ট স্টেবলে, আরও অনেক জায়গা ঘোরার বাকি, সঙ্গে থাকুন। পেছনে এটাই রয়েছে এলিফ্যান্ট স্টেবল, মানে রাজার আমলে কিন্তু এখানে হাতি থাকতো। যে স্ট্রাকচারগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো কিন্তু ইন্দো ইসলামিক একটা প্যাটার্নে তৈরি বিভিন্ন স্ট্রাকচার। আর ওপরে ওগুলো কোনোটা সার্কুলার, কোনোটা অক্টাগোনাল, কোনোটা হেক্সাগোনাল, এরকম টাইপের গম্বুজ। বেসিক্যালি এগুলো কিন্তু একটা ইন্দো ইসলামিক স্ট্রাকচার। এখন কিন্তু প্রায় ঘড়িতে 2:30 বাজে, আমাদের কিন্তু খিদেতে পেট চোঁচো করছে। মানে ব্রেকফাস্টটা লেট করে হয়েছিল বলে আমরা লাঞ্চটা ইচ্ছে করে দেরি করে করব, কিন্তু এখন কিন্তু অলরেডি খিদে পেয়ে গেছে।
এলিফ্যান্ট স্টেবল থেকে ফেরার পথেই কুইন্স বাথ, তাই ওটা দেখে নিয়েই লাঞ্চ করব বলে আমরা ঠিক করি। The Queen's Bath is believed to be constructed by Achyuta Raya for the omen of the royal family of Vijayanagara. Though named as the Queen's Bath, it was in all probability used as the private bathing chamber of the king and his queens. It is also believed that lavish bath was a royal pleasure complex. কুইন বাথ থেকে আমরা এখন বেরিয়ে এবার আমরা এখন অন্য একটা জায়গায় যাব। আমরা লাঞ্চ করতে এসেছি হাম্পি প্যারাডাইস রেস্টুরেন্টে। হাম্পির একটা স্পেশালিটি কিন্তু এই নিচে বসে খাওয়া যায়। আমরা শুরু করলাম লাঞ্চ হাম্পি প্যারাডাইস রেস্টুরেন্টে। গতবারও কিন্তু এখানে আমরা খেয়েছি। রাতে চেষ্টা করব অন্য রেস্টুরেন্টে ট্রাই করার, তারপর কেমন লাগে সেই রিভিউ তো নিশ্চয়ই দেবো। আমরা আজ অর্ডার করেছি রুটি, এগ ভুর্জি, ওখানে আছে ডাল তড়কা আর বাটার নান। আজকে দুপুরে এটাই, মানে আমাদের অনেকটা লেট হয়ে গেছে তাই আর আমরা ভাত খেলাম না, আমরা আজকে রুটি খাচ্ছি। হাম্পিতে জেনারেলি সবই ভেজ। খাওয়ার কিন্তু মোটামুটি, মানে খুব আহামরি নয়, তবে ঠিক আছে, গরম গরম একদম ফ্রেশ। এগ ভুজিটা ঠিক আছে, ডাল তড়কাটা মোটামুটি, খুব আহামরি আমার কিন্তু লাগেনি, নর্মাল। নানটা ঠিকঠাক। That day, after having the lunch, we visited Archaeological Museum, which is adjacent to Paradise Restaurant. ওই তখন যে 40 রুপিস দিয়ে টিকিট কেটেছিলাম ভিত্তলা টেম্পলে, সেই দিয়ে কিন্তু এলিফ্যান্ট স্টেবলস, কোমল মহল মানে লোটাস মহল সবটাই কিন্তু ঘুরেছি, সেই সাথেই মিউজিয়ামও, মানে পুরোটা কিন্তু ইনক্লুডেড। যে কোনো এক জায়গায় টিকিট কাটলে কিন্তু পুরোটা হয়ে যাবে। ভেতরে ফটোগ্রাফি অ্যালাউড নয়, ভিডিওগ্রাফি অবভিয়াসলি অ্যালাউড নয়, তার জন্য আমি আর হয়তো ভেতরে তুলতে পারবো না। That day, our next stop was underground Shiva Temple. The temple is located near the main road to Hampi bus stand. One must visit this temple on Hampi Trail. This temple is also called Prasanna Virupaksha Temple. And the reason is the temple is dedicated to Prasanna Virupaksha, an avatar of Lord Shiva. An interesting fact about this temple is this located a few meters below the ground level. এই আন্ডারগ্রাউন্ড শিবা টেম্পলের পাশেই কিন্তু রয়েছে একটা সানসেট পয়েন্ট, আমরা সেই দিকেই এখন যাচ্ছি। তখন ঘড়িতে 5:30 হবে, সানসেট 6:20, তাই অনেকটা সময় ওয়েট করতে হবে বলে আমরা সেদিন ওয়েট করিনি। আর তাছাড়া আমাদের প্ল্যানে রয়েছে হেমাকুটা পর্বত থেকে পরের দিন সানসেট দেখা। হাম্পিতে এত দেখার জায়গা রয়েছে, ভালো করে গুছিয়ে প্ল্যান না থাকলে আপনার কিন্তু অনেক কিছুই মিস হয়ে যেতে পারে। প্রথম দিনের ঘোরাঘুরি আমাদের শেষ হয় প্ল্যান মতো নরসীমা বাদাবি টেম্পল স্কয়ার। বং ভবঘুরে রয়েছি হাম্পিতে, ঘুরছি হাম্পি, সাথে রয়েছে তোমরাও। ওই মন্দিরটায় রয়েছে বাধাবি লিঙ্গ, আর এই মূর্তিটা হলো লক্ষ্মী নরসিংহা। This is the largest statue in Hampi. Narasimha is sitting on the coil of a giant 7-headed snake called Shesha. এই বাধাবি লিঙ্গর বৈশিষ্ট্য হলো সবসময় কিন্তু জলের নিচে থাকে, মানে 365 দিনই কিন্তু এখানে জল থাকে। এরপর আমরা সেদিন ফিরে আসি আমাদের হোমস্টে লক্ষ্মী হেরিটেজে। বিরূপাক্ষ টেম্পল স্কোয়ারে থাকার অভিজ্ঞতা কিন্তু অনবদ্য। আমরা বেরিয়ে পড়ি বিরূপাক্ষের ছোট্ট মার্কেট চত্বর ঘুরতে। বিরূপাক্ষ টেম্পলের একদম পাশেই হচ্ছে এই মার্কেট চত্বর, এখান থেকে কিন্তু আপনি কিছু সুভেনির কিনে নিতেই পারবেন। আর বিরূপাক্ষ টেম্পলের পাশে থাকার এটাই মেইন কারণ, তাতে মানে এই সন্ধ্যের পরে কিছু করার থাকে না, ঘোরাফেরার পরে এই চত্বরে ঘুরে বেড়ানোটা কিন্তু একটা আলাদা রকম একটা ফিল আছে, আলাদা রকম একটা ভাইবস আছে। আর ওই হলো বিরূপাক্ষ টেম্পল, এখানেই আমরা রয়েছি। আর এই একটা ছোট্ট মার্কেট মতো, সন্ধ্যাবেলায় ঘন্টাখানে কাটানোর জন্য কিন্তু একদম ভালো একটা জায়গা। থ্যাংক ইউ।
এই সোজা বরাবর চলে গেলে কিন্তু লক্ষ্মী হেরিটেজ, মানে আমরা যেখানে রয়েছি। আর এই হলো বিরূপাক্ষ টেম্পল, মানে আমার পেছনে প্রায় 50 মিটার থেকে 100 মিটার ম্যাক্সিমাম আমাদের গেস্ট হাউসের ডিস্টেন্স। আর এই হলো ম্যাঙ্গো ট্রি। ওই দূরে কিন্তু বিরূপাক্ষ টেম্পল। আমরা সন্ধ্যে থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে খাওয়ার লাইন দেবো ভেবে, এত ভিড় থাকে মানে স্লট পাওয়াটাই মুশকিল। যাই হোক 9টা নাগাদ আসতে বলেছিল, এখন দেখা যাক কতটা ফাঁকা হয়েছে। মানে বসেও খাওয়া যাবে, বসে ইন দ্য সেন্স ডাইনিং টেবিলেও খাওয়া যাবে, আদারওয়াইজ নিচে বসেও কিন্তু খাওয়ার প্রভিশন রয়েছে। অবভিয়াসলি আমরা নিচে বসেই খাবো। ময়ূরী অলরেডি ঢুকেছে, হ্যাঁ ও কিন্তু জায়গা নিয়ে বসে আছে। এখন প্রায় 9টা, 9:30 অবধি এটা খোলা থাকে, সুতরাং এখানে খেতে হলে 9টা নাগাদ কিন্তু চলে আসতে হবে। আমার যেটা মনে হচ্ছে অর্ডার করা, একটা সিজলার অর্ডার করছি। পনির কাটলেট সিজলার আছে, মাশরুম সিজলার আছে, ভেজ সিজলার আছে। ঠিক আছে, তো আমার মনে হয় মাশরুম সিজলারটা অর্ডার করি। তো আমরা এখন আপাতত মাশরুম সিজলার অর্ডার করছি, তাই তো? হ্যাঁ, আর এটার কত? আর রেট হচ্ছে 350। ও 350 টাকা দাম, 350। তো আমরা আগে মাশরুম সিজলারটা খাবো, তারপরে যদি মনে হয় যে আরো কিছু অর্ডার করার দরকার তাহলে অর্ডার করব। আমরা কিন্তু রয়েছি সেই বিখ্যাত ম্যাঙ্গো ট্রিতে। এবার তবে আমি একটু খেয়ে দেখি। টেস্ট কিন্তু ফাটাফাটি, মানে টু গুড। আমি ফার্স্টে নুডলসটা খেলাম, তারপর মাশরুমটাও মারাত্মক সুন্দর। ডিনার সেরে আমরা ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ি, আর পরের দিন শুরু হয় একটা দুর্দান্ত সকাল দিয়ে। আগামী পর্বে হবে সেই গল্প। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।